Hello everyone. So in this lecture video, we have started with our new topic, new units in the sense of topic, new units, that is cardiovascular drugs. Okay. So what is meant by cardiovascular drugs? What about you? Do you have any idea about the cardiovascular drugs? Cardiovascular drugs म्हणजे काय? Any idea about this cardiovascular drugs? So it is the drugs which are particularly act on the cardiovascular system, particularly this heart and related other parts of cardiovascular system like artery, coronary artery, pulmonary artery, veins. Okay, so bloods. So these are the some part of major important part of cardiovascular system. So the drugs which are act on this cardiovascular system like heart and other parts are called as the cardiovascular drugs. Okay, in which condition these drugs are used? Do you know what are the conditions or what are the disease or what are the disorders during these drugs are used? Primarily, you know, the disorder related to heart is heart attack, okay, which is also called as cardiac, which is also called as congestive heart failure, CHF. Okay, then you know primarily hypertension or high blood pressures. Okay, so blood pressures are up, also hypertension are up. Also again two types: primary hypertension, which are also called as essential hypertension, and secondary hypertension. Okay, then another are MI, myocardial infarctions. Okay, then anothers are CAD, coronary artery disease, arteriosclerosis. Okay, then blockage in heart or heart walls. Okay, so these are stenosis. So these are some disorder related to cardiovascular system. So to treat these certain kind of disorders, we have used some drugs. Okay, and that drugs are called as cardiovascular drugs. Okay, so let's start with our new units, that is cardiovascular drugs. So do you understand what is meant by cardiovascular drugs? Okay, the drugs which are act on cardiovascular system or which are used to treat cardiovascular disorders, okay, and act on cardiovascular system like heart and other part, that drugs are called as cardiovascular drugs. त्या ड्रग्सना काय म्हटलं जातं? असे ड्रग की जे कशासाठी यूज केले जातात? कार्डिओवॅस्क्युलर डिसऑर्डर साठी यूज केले जातात. आणि ते कुठे ऍक्ट होतात? तर हार्ट असेल आणि अदर जे पार्ट आहेत कार्डिओवॅस्क्युलर सिस्टीमचे, ब्लड असतील, ब्लड वेसल्स असतील, आर्टरी असतील, वेन्स असतील, ओके, काही ब्लडचे वॉल्स असतील. ओके, सो त्याच्यावरती जे ऍक्ट होतात आणि डिसऑर्डर्स तुम्हाला मी आताच सांगितले. सो अशा डिसऑर्डर्स वरती ऍक्ट होणारे ड्रग म्हणजे कोणते? तर कार्डिओवॅस्क्युलर ड्रग्स. ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन टू कार्डिओवॅस्क्युलर ड्रग्स. ओके, ही झाली इंट्रोडक्शन झाली कार्डिओवॅस्क्युलर ड्रग्सची. ओके, सो कार्डिओवॅस्क्युलर ड्रग्स हॅव देअर मेजर फार्माकोलॉजिकल ऍक्शन ऑन कार्डिओवॅस्क्युलर सिस्टीम विच इन्क्लूड हार्ट अँड अदर पार्ट ऑफ वॅस्क्युलर सिस्टीम. ओके, कार्डिओवॅस्क्युलर ड्रग्सची मेजर फार्माकोलॉजिकल ऍक्शन, त्याचा जो इफेक्ट आहे तो कुठे दिसतो? जो त्याचा इफेक्ट आहे कार्डिओवॅस्क्युलर सिस्टीमचा किंवा त्याचा जो इफेक्ट आहे तो मेजरली कुठे दिसतो? तर हार्ट आणि त्याच्या ज्या अदर पार्ट आहेत त्याच्यावरती तो इफेक्ट काय होतो? दिसून येतो. हार्ट आणि अदर पार्ट वरती मेजर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो आहे किंवा त्याची जी ऍक्शन आहे ती कुठे दिसते? कार्डिओवॅस्क्युलर सिस्टीम वरती दिसते. पण कार्डिओवॅस्क्युलर सिस्टीम मध्ये कुठे? तर हार्ट असेल आणि अदर पार्ट जे आहेत. मग आता तुम्हाला सांगितले अदर पार्ट मध्ये हार्ट वॉल असतील, हार्टचे वेगवेगळे चेंबर्स असतील, ब्लड आलं, ब्लड वेसल्स आली, करोनरी आर्टरी, पेरिफेरल आर्टरी, पेरिफेरल वेन, या सगळ्या पल्मोनरी वेन, नॉट पेरिफेरल, पल्मोनरी वेन, या सगळ्यामध्ये ऍक्ट होतात ते. ओके, द नेक्स्ट, कार्डिओवॅस्क्युलर ड्रग हॅव देअर एबिलिटी टू अल्टर कार्डिओवॅस्क्युलर फंक्शन्स. ओके, काय असते? कार्डिओवॅस्क्युलर जे ड्रग्ज आहेत, ओके, हे जे ड्रग्ज आहेत त्यांच्याकडे काय असते? त्यांची स्वतःची अशी एक काय असते? कॅपॅसिटी असते. हे कार्डिओवॅस्क्युलर जे ड्रग्ज आहेत त्यांची एक स्वतःची एबिलिटी असते किंवा कॅपॅसिटी असते. ते काय करतात? तर कार्डिओवॅस्क्युलर फंक्शन जी आहेत, कार्डिओवॅस्क्युलर फंक्शन जी आहेत ती काय करतात? ते अल्टर करतात. आता कार्डिओवॅस्क्युलर फंक्शन्स अल्टर करणं म्हणजे काय? की सपोज एखाद्या वेळी तुमच्या हार्टबीट इरेग्युलर झालेले असतील, ओके, तर त्या हार्टबीट पुन्हा नॉर्मल पोझिशनला आणणं. ओके, म्हणजे त्याला कार्डिओवॅस्क्युलर फंक्शन अल्टर करणं. त्याच्यात अल्टर करणं म्हणजे काय? त्याच्यात काहीतरी चेंज घडवून आणणं किंवा काहीशी दुरुस्ती करून त्याला पुनर्स्थावर करणं, पुन्हा
व्यवस्थित चांगल्या स्थितीत त्याला काय करणं, घेऊन येणं. किंवा ब्लड प्रेशर तुमचा वाढला असेल नॉर्मलपेक्षा, तर तो पुन्हा ब्लड प्रेशर काय करणं, एका नॉर्मल लेवलला घेऊन येणं, हे कामं कोण करतात, तर कार्डिओव्हॅस्क्युलर ड्रग्स करत असतात. देन दिस कार्डिओव्हॅस्क्युलर ड्रग्स, आता हे जे काही कार्डिओव्हॅस्क्युलर ड्रग्स आहेत त्यांना काय केलेलं आहे, कॅटेगराईज केलेलं आहे अकॉर्डिंग टू देअर ॲक्शन्स. त्यांच्या ज्या काही ॲक्शन्स आहेत त्याच्यानुसार त्यांना काय केलं गेलेलं आहे, तर कॅटेगराईज केलं गेलेलं आहे. म्हणजे जर सपोज हायपरटेन्शनवरती ड्रग एखादा ऍक्ट होत असेल तर त्याला काय म्हटलं जातं, कार्डिओव्हॅस्क्युलर ड्रग्स. ही काय आहे, मदर कॅटेगरी आहे. ओके, एक ब्रॉड कॅटेगरी आहे आणि त्याच्यात वेगवेगळे असू शकतात. आता कार्डिओव्हॅस्क्युलर ड्रग्स म्हणजे कार्डिओव्हॅस्क्युलर सिस्टीमवरती ऍक्ट होणार. आता कार्डिओव्हॅस्क्युलर सिस्टीम छोटी आहे का, नाही, ती फार मोठी आहे. त्याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टी आल्या, तुमच्या हार्टबीट रेग्युलर करणं, मॉनिटरिंग करणं, तुमचा प्रेशर मॉनिटरिंग करणं, तुमच्या आर्टरी व्हेन्समध्ये काही प्रॉब्लेम आहे का, चेंबर, हार्टच्या 4 चेंबर आहेत त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम आहे का, हार्टचे वॉल आहेत त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम आहे का. सो या ड्रग्सला काय केलं गेलेलं आहे, तर कॅटेगराईज केलं गेलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल जर ब्लड प्रेशर होती, ब्लड प्रेशरला आपण मेडिकल टर्मिनॉलॉजीमध्ये काय म्हणतो, तर हायपरटेन्शन इन्क्रीज झालं, तर हायपरटेन्शनसाठी ऍक्ट होणारे ड्रग किंवा हायपरटेन्शन ही डिसऑर्डर जी आहे तिच्यासाठी वापरले जाणारे ड्रग म्हणजे कोणते, तर ते अँटी हायपरटेन्सिव्ह ड्रग, वॅसोडायलेटर्स आहेत, कार्डियाक ग्लायकोसाइडिक आहेत, किंवा तुमच्या हार्टबीट, ओके, तुमच्या हार्टबीट पंपिंग ॲक्शन्स या जर तुमचे तर नीट होत नसतील तर त्याच्यासाठी वापरले जाणारे ड्रग हे अँटी अरेथमिक ड्रग्स आहेत. ओके, त्याच्यानंतर लिपिड लोअरिंग म्हणजे ब्लॉकेज जे होतात आर्टरीमध्ये, वेन्समध्ये किंवा हार्टमध्ये, सो ते कशामुळे होतात, तर कोलेस्ट्रॉलमुळे, पर्टिक्युलर लिपिडमुळे होतात. सो ती लिपिडची लेवल कमी करणारे ड्रग्स आहेत ते म्हणजे लिपिड लोअरिंग एजंट्स. आणि काही ह्याच्या आधीचा चॅप्टर जो आपण संपवला, युनिट जे आपण संपवलं ते म्हणजे डायुरेटिक्स. त्या डायुरेटिक्समध्ये सुद्धा आपण बघितलं की डायुरेटिक्स हा अँटी हायपरटेन्सिव्ह ड्रग्स म्हणून यूज केला जातो. का, तर रेनिन एन्झाईम जे आहे किडनी करून सिक्रेट केला जाणारा, त्याचा मेजर रोल आहे तुमचा ब्लड प्रेशर मेंटेन करण्यामध्ये. आणि त्याच्यामुळे डायुरेटिक्स सुद्धा आपण काय करू शकतो, तर अँटी हायपरटेन्सिव्ह किंवा कार्डिओव्हॅस्क्युलर ड्रग्स म्हणून यूज करू शकतो. त्याचबरोबर काय आहेत, अँटी कोॲग्युलंट्स आहेत. अँटी कोॲग्युलंट्स म्हणजे काय, की जे ब्लडचं काय होऊ देत नाही, कोॲग्युलेशन होऊ देत नाही. आता ब्लडचं कोॲग्युलेशन होणं ही बॉडीची नॉर्मल फिजिओलॉजी आहे, पण काही वेळेला जर गरज नसताना ब्लड कोॲग्युलेट व्हायला लागलं तर ते आपल्यासाठी हानिकारक ठरू शकतं. इट इज हार्मफुल टू ह्युमन बॉडी. ओके, सो ते ब्लड कोॲग्युलेशन थांबवणं याच्यासाठी सुद्धा ड्रग्स दिले जातात की जे कार्डिओव्हॅस्क्युलर सिस्टीमवरती ऍक्ट होतात, आणि ते म्हणजे अँटी कोॲग्युलंट्स. ओके, सो धिस कार्डिओव्हॅस्क्युलर ड्रग्स आर कॅटेगराइज इंटू फॉलोइंग कॅटेगरी. हे काही खालील कॅटेगरीमध्ये केले गेले आहेत. त्यातला आहे तो कार्डियाक ग्लायकोसाइड्स. ओके, कार्डियाक ग्लायकोसाइड्स म्हणजे काय, डू यू नो व्हॉट इज मीन बाय ग्लायकोसाइड्स? आय थिंक यू हॅव स्टडीड इन टू द फार्माकोग्नोसी. ओके, ग्लायकोसाइड्स नॅचरली डिराइव्ह्ड काही ड्रग्ज आहेत. ओके, किंवा आणि त्याचबरोबर अँटी अरेथमिक ड्रग्ज आहेत. हे कार्डियाक ग्लायकोसाइड आणि अँटी अरेथमिक ड्रग्स काय करतात, विच रेग्युलेट इररेग्युलर बीटिंग ऑफ हार्ट. हार्टचं ते इररेग्युलर बीटिंग आहे, म्हणजे हार्टबीट आपल्या नॉर्मल किती असायला पाहिजे, 72. ओके, सो ते 72 पेक्षा जास्त होत असतील किंवा कमी होत असतील, तो इररेग्युलर हार्टबीट ट्रीटमेंट करण्यासाठी आपण काय देऊ शकतो, तर ह्या कॅटेगरीचे कार्डियाक ग्लायकोसाइड आणि अँटी अरेथमिक ड्रग जे आहेत ते इररेग्युलर हार्टबीट कंट्रोल करण्यासाठी यूज केले जातात. ओके, त्याच्यानंतर आहे अँटी हायपरटेन्सिव्ह एजंट. अँटी हायपरटेन्सिव्ह, इफ यू सी दिस वर्ड अँटी हायपरटेन्सिव्ह, इफ यू ब्रेक अँटी अँड हायपरटेन्सिव्ह म्हणजे हायपरटेन्शनला कमी करणारा, हायपरटेन्शनच्या अगेन्स्ट ऍक्ट होणारे असे ड्रग ते म्हणजे कोणते, अँटी हायपरटेन्सिव्ह ड्रग्स विच रेग्युलेट ब्लड प्रेशर. ते काय करतात, तुमचा ब्लड प्रेशर रेग्युलेट करतात. ब्लड प्रेशर रेग्युलेट करण्यासाठी ते काय करतात, इम्पॉर्टंट आहेत. त्यांना काय म्हटलं जातं, अँटी हायपरटेन्सिव्ह एजंट किंवा अँटी हायपरटेन्सिव्ह ड्रग्स त्यांना म्हटलं जातं. ओके, त्याच्यानंतर आहे ती नेक्स्ट कॅटेगरी आहे ती म्हणजे वॅसोडायलेटर. नेक्स्ट कॅटेगरी कोणती आहे, वॅसोडायलेटर. आता वॅसोडायलेशन म्हणजे काय, तर ज्या आपल्या आर्टरीज आहेत किंवा वेन्स ज्या आहेत त्या जर कन्स्ट्रिक्ट झाल्या असतील, ओके, आकुंचन त्यांचं झालं असेल तर काय होईल, ब्लड फ्लो अगदी व्यवस्थित, रक्तप्रवाह जो आहे किंवा रक्तप्रवाह जो आहे जो बॉडीमध्ये सर्क्युलेट झाला पाहिजे, व्यवस्थित पोचला पाहिजे, तो काय होणार, जर त्या ब्लड प्रेशर कॉन्स्ट्रिक्ट झाले असतील म्हणजे आकुंचन पावले असतील तर त्याच्यामधून व्यवस्थित ब्लड पुढे जाणार नाही. मग ते ब्लड व्यवस्थित पुढे गेलं पाहिजे, त्याच्यासाठी
त्याच्यासाठी काय झालं पाहिजे, तर ज्या ब्लड वेन्स आहेत किंवा ब्लड आर्टरी आहेत त्यांचं काय झालं पाहिजे, व्यवस्थित डायलेशन झालं पाहिजे. मग त्यांचं कन्स्ट्रिक्शन होणं ही सुद्धा एक प्रकारची काय आहे, डिसऑर्डर्स आहे. मग त्या कन्स्ट्रिक्ट झालेल्या आर्टरी ज्या आहेत आपल्या किंवा वेसल ज्या आहेत त्या काय झाल्या पाहिजेत, डायलेट झाल्या पाहिजेत. आणि त्या डायलेट करण्यासाठी जे ड्रग्स दिले जातात ते म्हणजे कोणते, वॅसो डायलेटर्स. सो दिस वॅसो डायलेटर हॅव बोथ करोनरी अँड पेरिफेरल वॅसो डायलेशन ॲक्शन्स. ओके, करोनरी अँड पेरिफेरल वॅसो डायलेशन ॲक्शन्स मीन्स व्हॉट, करोनरी डायलेशन मीन्स व्हॉट, करोनरी डायलेशन इज ऑकर ड्यू टू A2A रिसेप्टार ॲक्टिवेशन्स. ओके, A2A नावाचे जे रिसेप्टार असतात त्यांच्या ॲक्टिवेशनमुळे करोनरी वॅसो डायलेशन होतं. ओके, जे करोनरी वॅसो डायलेटर नावाचे जे ड्रग्ज आहेत ते काय करतात, A2A या रिसेप्टारला काय करतात, ॲक्टिवेट करतात. ओके, आणि पेरिफेरल वॅसो डायलेशन म्हणजे काय, आउटर साइड ऑफ द बॉडी म्हणजे आपले आर्म्स आहेत, लेग्स आहेत, आर्म्स म्हणजे आपले हाताचे बाहू जे आहेत किंवा पाय जे आहेत याच्यामध्ये असणाऱ्या ब्लड वेसल जर कन्स्ट्रिक्ट झाल्या तर तिथे काय होतं, रक्तपुरवठा व्यवस्थित झाला नाही हाताला किंवा पायाला. का रक्तपुरवठा व्यवस्थित होत नाही, तर ज्या ब्लड वेसल आहेत त्या कन्स्ट्रिक्ट झाल्या, आकुंचन पावल्या, तर तिथे ब्लड फ्लो व्यवस्थित पोचत नाही, रक्तपुरवठा नीट होत नाही आणि तिथं पेनिंग चालू होतं. त्याच्यामुळे कारण ब्लड जे आहे ते काय करतं, आपल्या आर्म्स असतील, लेग्स असतील किंवा बॉडीचा कोणताही पार्ट असेल तिथे न्यूट्रिशन पुरवतं, ऑक्सिजन सप्लाय करतो. आणि ब्लड पुरवठ्यात जर ब्लड वेसल कन्स्ट्रिक्ट झाल्यामुळे तिथं ब्लड फ्लो व्यवस्थित गेला नाही तर तिथे न्यूट्रिशन कमी पडणार, ऑक्सिजन कमी पडणार आणि त्याच्यामुळे काय होतं, पेनिंग होतं. सो पेरिफेरल वॅसोडायलेशन करणं म्हणजे काय, या ज्या ब्लड वेसल्स आहेत आर्म्समधल्या, लेग्समधल्या पेरिफेरल ब्लड वेसल त्यांचं काय करणं, डायलेशन करणं, त्या प्रसरण पावायला त्यांना भाग पाडणं आणि त्याच्यामुळे तिथून ब्लड फ्लो काय होईल, व्यवस्थित जायला सुरुवात होईल. सो असे एजंट म्हणजे कोणते एजंट, वॅसो डायलेटर. देन नेक्स्ट एजंट आहे ते लिपिड लोअरिंग एजंट. तुम्हाला मागाशीच सांगितलं मी लिपिड लोअरिंग एजंट म्हणजे काय, लिपिड लोअरिंग. आता लिपिड म्हणजे काय, तर हे लिपिडचा आणि कार्डिओव्हॅस्क्युलर सिस्टीमचा संबंध काय, तर लिपिड, कोलेस्ट्रॉल हे काय आहे, लिपिड आहे. तर त्याचं जर सॅच्युरेशन झालं ब्लड वेसल मध्ये तर काय होतात, ब्लॉक तयार होतात आणि तिथे ब्लॉक तयार झाल्यामुळे पुढे काय होत नाही, हार्टलाच त्याबरोबर बॉडीच्या अदर पार्टला काय होत नाही, तर रक्त पुरवठा नीट होत नाही, ब्लड फ्लो नीट जात नाही आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला चेस्ट पेन होऊ शकतं, हार्ट इन द सेन्स हार्ट अटॅक सुद्धा येऊ शकतो, ब्लड प्रेशर तुमचा इरेग्युलर होऊन जातो. आणि त्याच्यामुळे ही जर कोलेस्ट्रॉल ही लिपिड आहे, सो असे लिपिडची क्वांटिटी बॉडीमधून लोअर करायची असेल तर ते लिपिड लोअरिंग एजंट दिले जातात की जे काय होतात, कार्डिओव्हॅस्क्युलर ड्रग म्हणून काय होतात, ॲक्ट होतात. देन देर आर सम अदर कॅटेगरी. ओके, काही बाकीच्या कॅटेगरी सुद्धा आहेत जसं की डायुरेटिक्स. ओके, आणि दुसरी कॅटेगरी आहे ती म्हणजे अँटी कोॲग्युलंट. तुम्हाला मगाशी जसं सांगितलं की डायुरेटिक्स हे कार्डिओव्हॅस्क्युलर ड्रग्स म्हणून आपण कसं ॲक्ट होऊ शकतो, आपण आधीच्या चॅप्टरमध्ये सुद्धा बघितलं. मोस्ट ऑफ डायुरेटिक्समध्ये युजेस होते कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअरमुळे होणारा ओडिमा ट्रीट करण्यासाठी किंवा डायुरेटिक्स, मोस्ट ऑफ डायुरेटिक्सच्या युजेसमध्ये हा यूज कंपल्सरी होता की दिस यूज ॲज अ अँटी हायपरटेन्सिव्ह एजंट ऑर यूज इन द हायपरटेन्शन कंडिशन्स. ओके, का तर किडनी जे रेनिन हार्मोन सिक्रिट करते ते ब्लड प्रेशर रेग्युलेट करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावते किंवा किडनीचं जे रास मेकॅनिझम आहे, रेनिन अँजिओटेन्सिन ॲक्टिवेटेड सिस्टीम, ते काय करतं, या ब्लड प्रेशर मेंटेन करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतं. त्याच्यामुळे आपण डायुरेटिक्सला सुद्धा कार्डिओव्हॅस्क्युलर ड्रग्स म्हणून काय करू शकतो, ॲक्ट करू शकतो. त्याच्यानंतर अँटी कोॲग्युलंट जे आहेत ते काय करतात, तर ब्लडला कोॲग्युलेट होऊ देत नाही. कारण ब्लड जर कोॲग्युलेट झालं तर ब्लड फ्लोमध्ये अडथळा येईल आणि बॉडीमध्ये व्यवस्थित ब्लड सर्क्युलेट होणार नाही आणि त्याच्यामुळं वेरियस डिसीजला, आपल्याला कार्डिओव्हॅस्क्युलर डिसीजला सामोरं जावं लागेल. त्याच्यामुळे हे ब्लड कोॲग्युलेशन थांबवण्यासाठी आपण काय देतो, अँटी कोॲग्युलंट देतो आणि त्याच्यामुळे हे अँटी कोॲग्युलंट आपण काय करू शकतो, कार्डियक डिसीजमध्ये ॲज अ कार्डिओव्हॅस्क्युलर ड्रग्स म्हणून काय करू शकतो, यूज करू शकतो, विच आर युजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक डिसीज. सो दीज आर सम categories. Okay, cardiotonic drugs category. Okay, so what are the category, cardiac glycosides, then antiarrhythmic drugs, antihypertensive drugs, vasodilator, lipid lowering agent, some other categories like diuretics and anticoagulants. Okay, so these cardiovascular drugs are categorized into such कॅटेगरीज. ओके, ह्या कॅटेगरीजमध्ये त्यांना काय केलं जातं,
कॅटेगराइज केलं जातं. ओके, सो डू यू अंडरस्टँड? सो व्हॉट इज मीन बाय कार्डिओव्हॅस्क्युलर ड्रग्स अँड कॅटेगरी इन्क्लूड द कार्डिओव्हॅस्क्युलर ड्रग्स. देन लेट्स सी द ऑफिशियल डेफिनेशन्स व्हॉट इज मीन बाय कार्डिओव्हॅस्क्युलर ड्रग्स. ओके, सो कार्डिओव्हॅस्क्युलर एजंट, लेट्स सी फर्स्ट read the definition. Cardiovascular agent include various type of drug having an action on the heart or on other part of the vascular system and they have the ability to alter cardiovascular functions. ओके, ही झाली पहिली डेफिनेशन. काय सांगितलं पहिल्या डेफिनेशन मध्ये? कार्डिओव्हॅस्क्युलर ड्रग्स म्हणजे काय? तर कार्डिओव्हॅस्क्युलर ड्रग्स म्हणजे काय? कार्डिओव्हॅस्क्युलर एजंट इन्क्लूड व्हेरियस टाईप ऑफ ड्रग. कार्डिओव्हॅस्क्युलर ड्रग्स ही कशी आहे? एजंट ही ब्रॉड टर्म आहे, त्याच्या अंडर काय येतात? वेगवेगळे ड्रग येतात आणि हॅव्हिंग ॲक्शन ऑन द हार्ट, त्यांची ॲक्शन कोणावरती असते? तर हार्टवरती त्यांची काय असते? ॲक्शन्स असते. ऑर ऑन अदर पार्ट ऑफ व्हॅस्क्युलर सिस्टीम, किंवा अदर पार्ट जे आहेत ब्लड वेसल्स, चेंबर्स, वॉल्स, ओके, त्यांच्यावरती त्याची ॲक्शन असते. अँड दे हॅव ॲबिलिटी, आणि त्यांच्याकडे काय असते? ॲबिलिटी असते, कॅपॅसिटी असते. कशाची कॅपॅसिटी? टू अल्टर द कार्डिओव्हॅस्क्युलर फंक्शन. कार्डिओव्हॅस्क्युलर फंक्शन जे आहेत, म्हणजे इरेग्युलर हार्टबीट झालं असेल तर त्याला नॉर्मल करणं, ब्लड प्रेशर हाय झालं असेल, हायपरटेन्शन असेल तर त्याला नॉर्मल कंडिशनला आणणं, असे फंक्शन ते करतात. त्या ड्रग्सना काय म्हटलं जातं? कार्डिओव्हॅस्क्युलर एजंट किंवा कार्डिओव्हॅस्क्युलर ड्रग्स असं म्हटलं जातं. दुसरी डेफिनेशन काय आहे कार्डिओव्हॅस्क्युलर ड्रग्सची? बघा, द कार्डिओव्हॅस्क्युलर एजंट रिप्रेझेंट अ ग्रुप ऑफ ड्रग विच हॅव डायरेक्ट ॲक्शन ऑन हार्ट or other part of vascular system so that they modify the total output of heart or the distribution of blood to certain part of circulatory systems. ओके, काय सांगितलं यांनी सेकंड डेफिनेशन मध्ये? ही थोडी ब्रॉड डेफिनेशन आहे की ज्याच्यामध्ये व्यवस्थित एक्सप्लेन केलं गेलेलं. काय आहे? कार्डिओव्हॅस्क्युलर एजंट हा असा ड्रगचा ग्रुप आहे की ज्याच्यामध्ये खूप सारे ड्रग येतात, त्याच्यामुळे कार्डिओव्हॅस्क्युलर एजंट इज अ ग्रुप ऑफ ड्रग्स. ओके, की ज्यांची काय असते? मे बी दे हॅव डायरेक्ट ॲक्शन ऑन हार्ट, त्यांची काय असते? हार्टवरती डायरेक्ट ॲक्शन होते, किंवा अदर पार्ट ऑफ व्हॅस्क्युलर सिस्टीम, ब्लड वेसल, चेंबर, वॉल्स किंवा अदर पार्ट जे आहेत व्हॅस्क्युलर सिस्टीमवरती त्याच्यावरती जाऊन ते ॲक्ट होतात. आणि काय करतात? मॉडिफाय द आउटपुट ऑफ द हार्ट. हार्टचं जे आउटपुट आहे, ज्या रेटने हार्ट पंपिंग करतं किंवा जे ब्लड बाहेर पंप करतं ते मॉडिफाय करतात. कमी होत असेल तर जास्त प्रमाणात आउटपुट टाकायला भाग पाडतात हार्टला. देन डिस्ट्रीब्युशन ऑफ ब्लड टू सर्टन पार्ट, काय करतात ते? जे ब्लडचं डिस्ट्रीब्युशन आहे काही पार्टसाठी, ब्लडचं जे काय आहे डिस्ट्रीब्युशन आहे काही पार्टसाठी बॉडीच्या पार्टमध्ये, ते जर कमी जास्त झालं असेल तर ते डिस्ट्रीब्युशन ऑफ ब्लड आहे ते सुद्धा ते काय करतात? मॉडिफाय करतात. आणि अशा एजंटना काय म्हटलं जातं? कार्डिओव्हॅस्क्युलर ड्रग्स म्हटलं जातं. ओके, सो व्हॉट आर कार्डिओव्हॅस्क्युलर ड्रग्स? दोन डेफिनेशन आहेत, कोणतीही एक नाही लिहायची आहे, तर दोन्ही डेफिनेशन एक्झामला लिहायच्या आहेत. दोन्ही डेफिनेशन एक्झामला कंपल्सरी लिहायच्या आहेत. आणि 100% क्वेश्चन असतो व्हॉट इज मीन बाय कार्डिओव्हॅस्क्युलर ड्रग्स अँड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डिओव्हॅस्क्युलर ड्रग्स. क्लासिफिकेशन सुद्धा खूप मोठं आहे, ते पूर्ण लिहायचं आहे, कारण हा 4 मार्काचा क्वेश्चन आहे. व्हॉट आर द कार्डिओव्हॅस्क्युलर ड्रग्स अँड क्लासिफाय द कार्डिओव्हॅस्क्युलर ड्रग्स. ओके, सो तो खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि कंपल्सरी येतोच एक्झामला. ओके, सो कार्डिओव्हॅस्क्युलर एजंट, व्हॉट इज मीन बाय कार्डिओव्हॅस्क्युलर ड्रग? फर्स्ट डेफिनेशन टेल दॅट cardiovascular agent include various type of drugs having an action on heart or on other part of vascular system and they have the ability to alter cardiovascular functions. And second definition is cardiovascular agent represent a group of drug which have direct action on heart or other part of vascular system so that they modify the total output of heart or the distribution of blood to certain part of circulatory system. So this is the definition of cardiovascular system which we need to write down into the exam. Okay, the next important part is classification of cardiovascular drug. Cardiovascular drugs classification. So basically cardiovascular drugs are classified into 8 type.
ओके. 8 क्लासमध्ये त्यांचं काय केलं गेलेलं आहे, क्लासिफिकेशन केलं गेलेलं आहे. कोणते क्लास आहेत ते 8 मेजर क्लास. पहिले आपण मेजर क्लास बघूया कोणते. कार्डिओटोनिक ड्रग पहिला क्लास. फर्स्ट क्लास इज द कार्डिओटोनिक ड्रग्स. देन सेकंड क्लास इज अँटी अरिथमिक एजंट्स. ओके, दिस अँटी अरिथमिc agent again subclassified into 4 class. In that, first membrane stabilizing agent, second beta blockers, then third drug that prolong the duration of action potential, then fourth calcium channel blockers. Okay, then third major class of cardiovascular drugs is anti-anginal drugs. This anti-anginal drug again classified into subclasses. In that, first organic nitrate, calcium channel blocker and beta blocker. Then next class, major class is antihypertensive drugs. This antihypertensive drug again subclassified into 1 2 3 4 5 6 7 8 subclass. In that, first centrally acting drugs, ganglionic, second ganglionic blocker, third adrenergic neuron blocker, fourth one beta blocker, fifth one alpha blocker, sixth one direct acting vasodilator, seventh one calcium channel blocker, eighth one angiotensin converting enzyme inhibitors. Okay, then fifth class is anti-hyperlipidemic drugs. This anti-hyperlipidemic drugs is nothing but lipid lowering agent. Then anticoagulants which prevent the coagulation, then antiplatelet agent which inhibit the platelet formation, because this platelet formation is required for coagulation. So to prevent the coagulation we can give antiplatelet agents. Then last class is the diuretics. Okay, why diuretics? Because of the regulation of renin enzyme and RAS mechanisms. Okay, so let's see the in detail the classification of cardiovascular agents. Okay, so cardiovascular agent, first one is the cardiotonic. So this cardiotonic is particularly cardiac glycosides. हे cardiotonic जे आहेत ते particularly काय आहेत तर cardiac glycosides आहेत. ओके, हे cardiotonic जे आहेत ते काय आहेत, cardiotonic drug जे आहेत ते काय आहेत, cardiac glycosides आहेत, which are obtained from natural resources, from particularly from digitalis and trophanthus. Okay, pharmacognostic drug आहेत हे दोन, digitalis okay आणि trophanthus. So example of these cardiotonic drugs are digoxin, digitoxin and gitoxins. Okay, so cardiotonic drug, cardiac glycosides obtained from digitalis, trophanthus like digoxin, digitoxin and gitoxins. Okay, then anti-arrhythmic drugs which are again subclassified into 4 class. In that, first membrane stabilizing agents. Okay, so membrane stabilizing agents, it is particularly related to polarization and depolarization action. Okay, so action potential, okay, which is required for the pumping action and circulatory actions of the blood. So membrane stabilizing agent example are quinidine, procainamide, diisopyramides and phenytoins. Okay, membrane stabilizing agent example is quinidine, procainamides, diisopyramides and phenytoins. Okay, then second class is the beta blocker. Whatever the beta receptor which are the responsible for the hypertension, they can block that receptor. Such drugs are propranolol. Okay, beta blockers are propranolol. Then third subclass is drugs that prolong the durations of action potential. Okay, so action potential is required for the heartbeat and pumping action. So more the action potential, more the pumping actions. Okay, so some drugs prolonged मोठं करतात, जास्त वेळ त्या ऍक्शन पोटेन्शियलला हार्टमध्ये ठेवतात. त्या ऍक्शन पोटेन्शियल वरती ऍक्ट होणारे ड्रग कोणते, ॲमिडॅरोन्स. ओके, ॲम्युडॅरन. So drug that prolong the duration of action potentially is the amiodarone. Then calcium channel blocker. So calcium is particularly responsible for irregular heartbeat as well as hypertensions as well as the coagulation of blood. So calcium channel ला block करणं गरजेचं असतं. So calcium channel blockers are verapamil, amlodipine and diltiazem. Okay, diltiazem. So calcium channel blocker are verapamil, amlodipines and diltiazem. Then anti-anginal agents. Okay, these are again subclassified into 3 groups. In that, first organic nitrates. Okay, example is amyl nitrate, glyceryl trinitrate, isosorbate nitrates. Okay, so this isosorbate nitrates is actually sublingual drugs. Okay, heart attack मध्ये तुम्ही बघितलं असाल, इमर्जन्सी कंडिशनला डॉक्टर कुठे गोळी ठेवतात तर ती जिभेच्या खाली सबलिंग्युअल,
जिभेच्या खाली टॅबलेट दिली जाते का, तर तिथून ती पर्टिक्युलरली लगेच काय होते, ब्लडमध्ये मिसळली जाते. ते फर्स्ट पास मेटाबॉलिझमला अवॉइड करते आणि हार्टमध्ये आपल्याला फ्रॅजाईल ऑर्गन आहे तो, सो त्याच्यामुळे आपल्याला लगेच ॲक्ट होणारे ड्रग्ज असावे लागतात. सो त्याच्यामध्ये जी जिभेखाली गोळी ठेवतात त्याच्यामध्ये पर्टिक्युलरली आयसोसॉर्बिड असतं. ओके, सो आयसोसॉर्बिड नायट्रेट. देन कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकर्स, अगेन वेरापॅमिल. देन बीटा ब्लॉकर्स, एक्झाम्पल इज प्रोपॅनोलोल्स. देन okay, the next class is antihypertensive drugs, which are again classified into 8 group. Okay, so we have again separate unit or separate chapter on this antihypertensive agent. So this drug we have seen into detail in that chapter, so but you require to write down this classification also in this cardiovascular drugs. Okay, so हा antihypertensive हा separate chapter सुद्धा आहे आपल्याला, तो आपण नंतर डिटेल स्टडी करणारच आहोत. सो हेच क्लासिफिकेशन त्याच्यामध्ये येणार आहे फक्त अँटी हायपरटेन्सिव्ह एजंटचं. सो त्या जर तुम्हाला फक्त अँटी हायपरटेन्सिव्हचं क्लासिफिकेशन एक्झामला विचारलं तर हे एवढे 8च लिहावे लागतील, पण जर कार्डिओवॅस्क्युलरचं विचारलं तर हे सगळं लिहायचं आहे तुम्हाला. सो फर्स्ट क्लास सेंट्रली ॲक्टिंग ड्रग्स, एक्झाम्पल इज अल्फा मिथाइल डोपा अँड क्लोनिडिन. Then ganglionic blockers, example is pentolinium and mecamylamines. Okay, then adrenergic neuron blocker, example is reserpine and guanethidine. Then beta blockers, example is propranolol and atenolol. Alpha blocker is prazosin and tolazolines. Then direct acting vasodilator, example is hydralazine and minoxidil. Then calcium channel blockers कोणते आहेत तर verapamil and diltiazepam and nifedipine. Then angiotensin converting enzymes. Okay, this angiotensin converting enzyme, that is example, first we see drugs comes under angiotensin converting enzyme inhibitors, that are captopril, enalapril and lisinopril. Okay, सो आपण काय बघत होतो तर अँजिओटेन्सिन कन्व्हर्टिंग एन्झाईम ड्रग्स. ओके, कॅप्टोप्रिल, इनॅलप्रिल अँड लिस्नोप्रिल. सो अँजिओटेन्सिन एन्झाईम म्हणजे काय, ACE ज्याला म्हटलं जातं. सो ACE, ओके, ACE एन्झाईम्स हे हायपरटेन्शनसाठी रिस्पॉन्सिबल असतं, तुमचं ब्लड प्रेशर वाढवण्यासाठी. सो त्या ACE एन्झाईमला, अँजिओटेन्सिन कन्व्हर्टिंग एन्झाईम्सला इनिबिट करणं गरजेचं असतं तुमचं प्रेशर मेंटेन करण्यासाठी. सो त्याच्यासाठी अँजिओटेन्सिन कन्व्हर्टिंग एन्झाईम इनिबिटर्स हे काय केले जातात, दिले जातात. देन अँटी हायपरलिपिडेमिक ड्रग्स, जसं तुम्हाला मगाशी सांगितलं कॅटेगरी ऑफ कार्डिओवॅस्क्युलर ड्रगमध्ये लिपिड लोअरिंग एजंट, ते दिस अँटी हायपरलिपिडेमिक ड्रग्स आर नथिंग बट लिपिड लोअरिंग एजंट. सो एक्झाम्पल आज क्लोफिब्रेट, सिमोआस्टॅटिन अँड ॲट्रोवास्टॅटिन. सो सम स्टॅटिन, ओके, स्टॅटिन कॅटेगरीमधले जे ड्रग्स आहेत तेही अँटी हायपरलिपिडेमिकमध्ये येतात, की जे ब्लडमधली लिपिड लेवल जी आहे ती काय करतात, ते डिक्रीज करतात आणि त्याच्यामुळं ब्लॉकेज होण्यापासून प्रिव्हेंट होतं. देन अँटीकोॲग्युलंट विच प्रिव्हेंट द कोॲग्युलेशन ऑफ ब्लड, दॅट आर हिपॅरिन. देन अँटीप्लेटलेट्स विच आर प्रिव्हेंट द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स, सो वी कॅन also prevent the coagulation of blood, example is aspirin, which will be familiar to this drug. And then diuretics, example is furosemides and thiazides. Okay, so this is the classification of cardiovascular drugs, so which is very very important from exam point of view, definition and classification. So be thorough with this definition and classification. Okay, the next first compound belong to this cardiovascular drugs category is ethyl nitrites. Okay, so this is particularly comes under category of nitrites. Okay, organic nitrites, here amyl nitrite, glycerol nitrite, or isosorbide nitrites, and also come under ethyl nitrite. So I have put star marks, याला मी स्टार मार्क केलेला आहे. सो याचं स्ट्रक्चर जे आहे ते काय आहे, एक्झामच्या दृष्टीने इम्पॉर्टंट आहे, सिंपल आहे. इथाईलला नायट्राइट ग्रुप NO2 ग्रुप काय झालेला आहे, अटॅच झालेला आहे. सो हा जो इथाइल नायट्राइट आहे तो दोन प्रकारे दिला जाऊ शकतो, C2H5 म्हणजे CH3CH2 आणि NO2. ओके, किंवा CH3CH2NO2 असा सुद्धा दिला जाऊ शकतो. आणि तिसऱ्या प्रकारे एक त्याला दिला जाऊ शकतो, आय विल शो यू हाऊ इट कॅन बी गिवन. तिसऱ्या प्रकारे कसा दिला जाऊ शकतो तुम्ही तुम्हाला दाखवतो. इट कॅन बी गिवन ॲज अ CH3. It is not a pen, it is actually a brush which will be in CH3 CH2 consider this is a 2 O N and double bond
O अशा प्रकारे त्याला दिला जाऊ शकतो ॲक्च्युली. ओके, किंवा C2H5ON डबल बॉन्ड O अशा प्रकारे सुद्धा त्याला काय केलं जाऊ शकतं, दिलं जाऊ शकतो. सो दिस इज ॲक्च्युली इस्टर. ओके, इथाइल इस्टर ऑफ नायट्रिक ॲसिड. ओके, सो व्हॉट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस इथाइल नायट्राइट. सो इट इज ॲक्च्युली अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ लिक्विड फॉर्ममध्ये तो काय असतो, अवेलेबल असतो आणि तो कलरलेस असतो किंवा थोडासा येलोइश कलर असा असतो. आणि दिस इथाइल नायट्राइट इज अ पर्टिक्युलरली फ्लेमेबल. ओके, त्याच्यामुळं थोडंसं हँडल करताना, हाताळताना त्याला व्यवस्थित हँडल करावं लागतो. अँड व्होलाटाईल्स. ओके, जर ओपनली आपण त्याला ठेवलं स्टोअर करताना तर ते लगेच वेपराईज होऊन जाईल आणि लगेच व्होलाटाईल लिक्विड असल्यामुळे लगेच ते काय होईल, वेपराईज होऊन जाईल. ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दॅट इट इज कलरलेस और येलोइश क्लिअर फ्लेमेबल volatile liquid. ओके, अँड इट हॅज कॅरेक्टरिस्टिक्स प्लेझंट इथरल ओडर. स्वतःचा असता कॅरेक्टरिस्टिक्स आणि प्लेझंट थोडासा व्यवस्थित छान असा वाटणारा इथरल ओडर असतो त्याला, कारण त्याच्या स्ट्रक्चरमध्येच काय आहे, इथाइल ग्रुप आहे आणि ते इथर आहे. त्याच्यामुळं कारण मधले जे आहे तो बॉन्डिंग आहे ते ओने अटॅच केलं गेलेलं आहे. सो इट स्ट्रक्चर पजेस इथर ग्रुप. सो इट पजेस इथरल ओडर. देन इफ यू सी द सोल्युबिलिटी, इट इज स्लाइटली सोल्युबल इन वॉटर, मिसिबल विथ अल्कोहोल अँड इथर. वॉटरमध्ये ते तेवढंसं सोल्युबल नसतं. ओके, कारण कुठलाही कंपाऊंड हा वॉटरमध्ये तेव्हाच सोल्युबल असतो की जेव्हा पर्टिक्युलरली त्याच्यामध्ये कम्प्लिटली सोल्युबल एखादा कंपाऊंड कधी असतो की जेव्हा त्याच्यामध्ये हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन बॉन्डिंग अवेलेबल असतं. तर ह्या स्ट्रक्चरमध्ये हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन बॉन्डिंग नाही आहे, पण याच्यामध्ये हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन प्रेझेंट आहेत, पण त्यांच्यामध्ये बॉन्डिंग नाही आहे कोणतं. त्याच्यामुळे हा वॉटरमध्ये तेवढासा सोल्युबल होत नाही. ओके, पण हा मिसिबल आहे कोणामध्ये, अल्कोहोलमध्ये आणि इथरमध्ये, कारण त्याच्यामध्ये इथर ग्रुप असल्यामुळे तो इथरमध्ये इझिली काय होऊन जातो, मिसिबल होऊन जातो. सो इट इज स्लाइटली सोल्युबल इन वॉटर अँड मिसिबल विथ अल्कोहोल अँड इथर्स. ओके, देन व्हॉट आर द स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन. दिस पर्टिक्युलरली दिस इथाइल नायट्राइट्स. ओके, हे जे इथाइल नायट्राइट आहे ते काय आहे तर लाईट, एअर आणि मॉइश्चर. ओके, याच्याशी ससेप्टेबल आहे. म्हणजे जर लाईट, एअर आणि मॉइश्चरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलं तर त्याचा डिकम्पोजिशन रेट जो आहे तो काय होतो, एकदम इनक्रीज होतो. ओके, डिकम्पोजिशन रेट काय होतो, इनक्रीज होतो. सो वी नीड टू स्टोअर इन इट टाइटली क्लोज और वेल क्लोज अँड लाईट रेजिस्टंट containers. Okay, so what is the stability and storage condition for ethyl nitrite? So light, air and moisture increase its decomposition rate, hence it is stored in well closed light resistant containers. Okay, so what are the uses काय आहेत त्याचे बघा. so it is used for the production and use of preparing spirit of nitrous ether. जसं आपलं अल्कोहोलिक स्पिरिट असतं तसंच नायट्रस इथर असणारं स्पिरिट असतं आणि त्या स्पिरिटच्या प्रिपरेशनसाठी, ओके, नायट्रस इथर स्पिरिटच्या प्रिपरेशनसाठी आपण याला यूज करू शकतो. देन सेकंड यूज इज द टू एक्झॉस्ट फ्रॉम अल्कोहोल फ्लुइड व्हेकल्स. ओके, अल्कोहोल फ्लुइड व्हेकल्स असतात काही, त्याच्यामध्ये एक्झॉस्ट म्हणजे जसं की आपल्याला गाडीला हे असतो, सायलेन्सर असतो, एक्झॉस्ट म्हणून काम करतं, तसं हे इथाइल नायट्राइट काम करतं. देन इट इज यूज इन ऑर्गॅनिक रिॲक्शन्स. काही रिॲक्शन्स असतात ऑर्गॅनिक रिॲक्शन, त्याच्यामध्ये आपण याला सुद्धा यूज करू शकतो ॲज अ रिॲक्टंट म्हणून आपण याला यूज करू शकतो. दीज आर सम युजेस ऑफ दिस इथाइल नायट्राइट. सो हे इथाइल नायट्राइटचे काही युजेस आहेत. सो हिअर we end up with ethyl nitrite. Then remaining compound we will see into the next lecture. Okay, so what is the today's important, so do you understand what is meant by cardiovascular drugs? Okay, so there are categories of cardiovascular drugs. Okay, then definitions, both definitions are very important. Then classification is very important. Okay, then ethyl nitrite structure, uses, stability and storage condition is very important. ओके, सो याच्यामध्ये आज जे काही तुम्हाला सांगितलं गेलेलं आहे त्याच्यामध्ये काही कळलं नसेल किंवा समजलं नसेल, काही डाऊट असतील तुमचे तर ते डाऊट तुम्ही मला विचारा, आपण तुमचे डाऊट काय करूया, क्लिअर करूया. ओके, सो थँक्यू सो मच. हॅपी लर्निंग.